കിടക്കയിൽ വെച്ച് തിന്മ നിരൂപിക്കുകയും ദുരുപായങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദുരിതം. കയ്യൂക്കുള്ളതിനാൽ പുലരുമ്പോൾ അവരത് ചെയ്യുന്നു. അവർ വയലുകൾ മോഹിക്കുന്നു, അവ ഇടിച്ചടക്കുന്നു. വീടുകൾ മോഹിക്കുന്നു, അവ സ്വന്തമാക്കുന്നു. വീട്ടുടമസ്ഥനെയും അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും മനുഷ്യനെയും അവൻ്റെ അവകാശത്തെയും അവർ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഈ ഭവനത്തിനെതിരെ ഞാൻ അനർത്ഥങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റി വട്ടക്കുടി അച്ഛൻ്റെ ഹണി ഡ്രോപ്സ് ബുക്കിലെ 45 ചാപ്റ്റർ യു ആർ ദാറ്റ് മാൻ 11 Sam 11 and 12. The fall of David began with lostness, a gradual step by stop descent. ക്രിസ്റ്റി വട്ടക്കുടി അച്ഛൻ്റെ ഹണി ഡ്രോപ്സ് ബുക്കിലെ 45 ചാപ്റ്റർ യു ആർ ദാറ്റ് മാൻ 11 Sam 11 and 12. The fall of David began with lostness, a gradual step by stop descent. All the time of the year when kings usually went out to wage war, David stayed back in his palace in Jerusalem. Lessons and escape from responsibility. Responsibility. Lessons and escape from responsibility. When comfort and self-indulgence joined hands with laziness, the story was almost complete. The afternoon rest stretched on until evening, and still it did not end there. Wandering idly on the terrace, he saw the exceedingly beautiful Bathsheba bathing. He stood watching and watching. Desire arose in him for another man's wife. He summoned her to the palace and slept with her. 2 commandments were broken in a single act. Then came the attempt to cover up the sin. When that did not work, David placed Bathsheba's husband, Uriah, on the front line of battle and had him killed. A third commandment violated. When matters reached this point, God sent the prophet
Nadam. After the prophet finished narrating a parable, the king shouted, "The man who did this deserves to die." Then the prophet's voice rose, "You are the man." A shocked David fell on his knee before the prophet. "I have sinned against the Lord." With remorse in his heart and tears flowing from his eyes, he made a confession. He was flat on the ground in lamentation. Taking into account David's sincere words, the prophet consoled him. "The Lord has taken away your sin. You shall not die." That man, could it be me? 46th chapter, Sacrifice. Have you heard a story like this? A female dove laid eggs and she was hatching them. The male dove went out in search of flood, but he did not return. Crying pitifully, the female dove went out searching for her beloved. At last they found him caught in a hamper, caught in a hunter's trap. She pleaded and wept, but the hunter pretended not to hear her cries. Gradually night fell. It was dark everywhere, pitch dark that one could hardly see anything. A cold wind was blowing. Snow flakes were falling too. The hunter sat there shivering under a tree, curled up in the very cold climate. Noticing the hunter's miserable conditions, the male bird, though lying trapped in the net of the hunter, whispered to the female bird, "He is our guest tonight, darling. He seems to be completely exhausted." Hearing this, the female dove is said to have replied, "I will go and fetch some dry branches. When I burn them, he will get some warmth. And then for his supper, I shall roast myself in the fire." On hearing this, tears began to flow from the hunter's eyes. His heart had to the point of broken heart. 47. Calvary. 3 crosses were raised on Mount Calvary on that day. Crucifixion was the harshest and most degrading form of execution, reserved only for hardcore criminals. From their own words, we learn that both thieves admitted they deserved the punishment. Luke 23:41. But Jesus Christ, the Son of God, the one who had done nothing evil, He is love, He is mercy, there is only goodness in Him. And yet,
To Jesus, writing in agony on the cross, the good thief pleaded. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Luke 23:42. The plea made to dying, Jesus astonishes everyone, even at the depth of his suffering. Jesus, who carried the other on his shoulders when embraced him in his heart, spoke those words. Today you will be with me in paradise. Luke 23:43. Jesus died. The legs of the thieves who had not yet died were broken and the body was taken down. John 19:32. There is a story that some devout woman secretly cared for the good thief and nursed him back to health. Later, as he walked through lanes, leaning on a staff, some mocked him. Wretch, even death doesn't want you. Poor souls, what did they know? He merely smiled at them, for he was already with Jesus in paradise. He was not leaning on the staff. He was holding the right hand of Jesus. Seeing that beautiful sight, it is said that the inhabitants of heaven would rejoice with delight. Next chapter 48 tomorrow. മരുഭൂമിയിലും വറ്റാത്തൊരു നീരുറവ് പോലെ, തണൽ വിരിക്കുന്ന ഒരു വൻ മരം പോലെ നമുക്കൊപ്പം ഒരാൾ ഉണ്ടാകുക എന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമാണ്. നമ്മുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മുടെ നിശബ്ദതയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി മറ്റെന്തുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ? ആരും കാണാതെ, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളേക്കാൾ വലിയ ഒരു സുരക്ഷാ കവചവും ഈ ലോകത്തിലില്ല. നമ്മൾ എവിടെയോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഏതോ പ്രതിസന്ധിയിൽ തളർന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉണർവ്, അതൊരു പക്ഷേ ആരുടെയൊക്കെയോ കണ്ണീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിരിക്കാം. കടലിൽ വഴിതെറ്റിയ ഒരു കപ്പലിന് ദിശ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന വിളക്കുമരത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പോലെയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ. വാക്കുകളാൽ നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത, ആത്മാവ് കൊണ്ട് തൊട്ടറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദിവ്യാനുഭൂതിയാണത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ ചതിക്കാറുണ്ട്. അതിരൂക്ഷമായ ചില വേദനകളിൽ, അഗാധമായ ചില നിരാശകളിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിടറും. വാക്കുകൾ ചുണ്ടുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കും, അത് പുറത്തേക്ക് വരില്ല. ആ നിശബ്ദതയെ അഹങ്കാരമായോ പരാജയമായോ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വിലാപം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ മൗനമായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ, നമ്മുടെ ന്യായങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഒരാളുണ്ടാകുക എന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലല്ലോ. തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വാദിച്ചു നിൽക്കാൻ വാക്കുകളില്ലാതെ പതറിപ്പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് അവനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ അവനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹിതൻ, ഒരു കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശപ്പ് തിരിച്ചറിയുന്ന അമ്മയെപ്പോലെ
നമ്മുടെ മൗനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. കാറ്റിലുളയുന്ന ഒരു തീനാളത്തിന് ചുറ്റും കൈപ്പത്തികൾ കൊണ്ട് കാവൽ തീർക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർ. അതൊരു സൗഹൃദമാകാം, പ്രണയമാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ പേരില്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും പവിത്രമായ ബന്ധമാകാം. നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു നൽകുന്നു എന്നതല്ല, അവരുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്കായി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴമാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം. ലോകം മുഴുവൻ നമുക്കെതിരെ തിരിയുമ്പോഴും ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്ന ആ സാന്നിധ്യം തരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല. നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ തിരക്കുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കായി മാത്രം തുടിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക. കാരണം വറ്റിവരണ്ട ഭൂമിയിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ മഴതുള്ളി പോലെ മനോഹരവും പവിത്രവുമാണ് ആ ബന്ധം. അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റെന്താണുള്ളത്? നമ്മുടെ നിശബ്ദതയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവർ. കടപ്പാട്, ജയേഷ് മൈനാഗപ്പള്ളി. ഇരുമ്പ് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ആർക്കും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് കോടാലി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും കാട്ടിലെ മരങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ കോടാലിയിൽ ഒരു മരക്കൈപ്പിടി പിടിപ്പിച്ചപ്പോൾ കാട്ടിലാകെ ഭയം പടർന്നു. അത് കണ്ട് ചെറിയ ചെടികൾ വലിയ മരങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഇരുമ്പ് കണ്ടെത്തിയപ്പോഴും കോടാലി നിർമ്മിച്ചപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടില്ല, എന്നാൽ ആ മരക്കൈപ്പിടി ഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത്? അപ്പോൾ പ്രായമായ ഒരു മരം മറുപടി പറഞ്ഞു, പുറത്തു നിന്നുള്ള ശത്രുവിനേക്കാൾ അകത്തു നിന്നുള്ള വഞ്ചനയാണ് അപകടകരം. കാരണം നമ്മളിൽ ഒരാൾ ശത്രുവിനൊപ്പം ചേർന്നാൽ അവൻ കാട് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിൽ ശത്രുവിനേക്കാൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ആളുകളുടെ വഞ്ചനയാണ്. അതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ ആരെയാണ് സ്വന്തം ആളെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്നത് വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇരുമ്പ് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ആർക്കും യാതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി വിരിഞ്ഞു നിന്ന പൂവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത്. കടലാമകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകടലാമകൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ശീലമുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെ പോയാലും പ്രായപൂർത്തിയായാൽ തങ്ങൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞ അതേ തീരത്തേക്കാണ് അവ മുട്ടയിടാനായി വരുന്നത്. ജീവിതം നൽകിയ നന്മകൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാവാം വിശ്വാസികളായ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെയും വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് മതം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമല്ല, ഇരുട്ടിൽ കൊളുത്താവുന്ന ഒരു വിളക്ക് എവിടെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ്. സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഒരു കർഷകൻ തന്റെ കഴുതയെ
ജെറുസലേം നിവാസികൾക്കും യൂദാ ഭവനത്തിനും അവൻ പിതാവായിരിക്കും. ദാവീദ് ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽ അവന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വച്ചു കൊടുക്കും. അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കുകയോ അവൻ അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കുകയോ ഇല്ല. ഒരു കുറ്റി പോലെ ഉറപ്പുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ അവനെ സ്ഥാപിക്കും. അവൻ പിതൃഭവനത്തിന് മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനമായി ഭവിക്കും. എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് കരുതരുത്. സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഒന്നും ശരിയാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന തോന്നലാകാം ആ ചിരിയുടെ പിന്നിൽ. എപ്പോഴും മിണ്ടുന്നൊരാൾ പെട്ടെന്ന് മിണ്ടാതായാൽ അയാൾ നമ്മളെ മറന്നുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. ആരോടും പങ്കുവെക്കാനാവാത്ത സങ്കടങ്ങളിലൂടെയാകും അയാൾ ചിലപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ആരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില നേരത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാറില്ലേ? സങ്കടം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും ഓടി വന്ന് പറയാനുള്ള ഇടം ശൂന്യമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വല്ലാത്തൊരു വേദനയാണ്. എന്നും സ്നേഹത്തോടെ മാത്രം പെരുമാറുന്ന ഒരാൾ കാരണങ്ങൾ അധികമില്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മളോടുള്ള വെറുപ്പ് എന്ന് ഒരിക്കലും മുദ്ര കുത്തരുത്. ഒന്നുകിൽ അയാളെ നമ്മൾ എവിടെയോ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമ്മളോട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് എന്നതുമാകാം. എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് കരുതരുത്. സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഒന്നും ശരിയാകാൻ ആവശ്യം തീർന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവഗണനയുടെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ രൂപമാണ് ശബ്ദമില്ലാത്തൊരു തകർച്ചയാണ്, കാണാനാവാത്ത ഒരു മുറിവാണ്, വേദനയിൽ പോലും പ്രതികരിക്കാനാവാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്, സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരിക്കലും പറയാത്ത വിടപറിച്ച്. പലപ്പോഴും അവഗണനയുടെ ചെറിയ പ്രതീക്ഷകൾക്കിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങൾ പോലും നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നിനും കഴിയില്ല. ജീവിതം നമുക്ക് എന്താണോ നൽകുന്നത് അത് ചെറിയ പ്രതീക്ഷ തീർന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലർ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ജീവിതം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ സമയം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസങ്ങളിൽ പലതും മാറിപ്പോകാറുണ്ട്. ചിലർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ മാത്രം തെറ്റുകൊണ്ടാകണമെന്നില്ല. സാഹചര്യങ്ങളും മുൻഗണനകളും മാറുമ്പോൾ അവരങ്ങനെ അകന്നു പോകാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഏറ്റവും അടുത്തിരുന്ന ആളുകൾ പോലും പാതി വഴിയിൽ നമ്മളെ വിട്ടുപോകാം. ചില ബന്ധങ്ങൾ അവർക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യമുള്ളിടം വരെയോ അവർക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ളത് ഉള്ളിടം വരെയോ മാത്രമേ നമ്മോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അവർ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നതും അത് പിന്നീട് മറ്റാരിലൂടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടി വരുന്നതുമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ബന്ധം മാത്രമല്ല, ഒരാളിൽ വെച്ചിരുന്ന വിശ്വാസം കൂടിയാണ്. ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഗുഡ് നൈറ്റ്.